మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న QR కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. Facebook www.facebook.com/dd Saptagiri. Twitter twitter.com/dd Saptagiri VJA. Instagram www.instagram.com/dd Saptagiri. Good evening students, welcome back to Vidya Varadhi program. Today we shall learn about the excretory system in plants. So plants లో excretory system గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మనం ఈరోజు ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. Dear students, I think all of you are participating actively in Ek Bharat and Shrestha Bharat activities. So today we are learning about the two famous tombs that are located in Nokadar village in Jalandhar district of Punjab. These two tombs are of great musicians. One is Ustad Muhammad Moin and his disciple, next one Aziz Jamal. These two were famous musicians and they used to play tambura before the famous people in the court. Okay, dear students, I think we have learnt about Ek Bharat and Shrestha Bharat. The main message of Ek Bharat and Shrestha Bharat is that is unity in integrity. So let us go to the next part of our topic in the excretion of plants. Before learning about the topic, let us know the characteristics of living beings. I think you have completed previous lesson that is related to the excretion in human beings. So coming to the characteristics of living things, all of you might be knowing, isn't it? You have studied in your earlier classes. చిన్నప్పుడే మీరు ఇవి చదివి ఉన్నారు, కానీ మళ్ళీ మనం ఒకసారి వీటిని రివైజ్ చేసుకుందాం. So they are growth, reproduction, movement, excretion, metabolic activities, respond to the stimuli, homeostasis and evolution. So all these are the characteristics of a living being, or these are all characteristics of the plants also. So now I shall have a small question to you. Do the plants have excretory organs? You have recently studied about the human excretory systems, where the kidneys are the excretory organs of human beings. But when you discuss about the excretory organs of plants, they do not have in particular any type of excretory organs, but the removal of the waste materials is done through the leaves, roots and stems. So plants, they excrete the nitrogenous waste through the leaves, stems and roots. Then when they do not have any excretory organs as such, now we may get a doubt that how the excretion takes place in plant. So let us see, first of all,
what is the fundamental definition or meaning of excretion. సో మొక్కలలో లేదా ప్లాంట్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రిమూవల్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్స్ డ్యూరింగ్ మెటబాలిజం ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్క్రీషన్. And the second point is that the other forms, in other forms also, the waste materials will be removed from the plant body. So the plants, they will perform the excretion in two ways. First one is removal of nitrogenous waste during the metabolism, that is done through leaves, stems and roots. And second one is there is also other forms of excretion in the plants. So let us see what is meant by metabolism first. When I said removal of nitrogenous waste during excretion, that is during the metabolism. So now let us learn asalu metabolism ante emiti. Metabolism is a series of chemical reactions that are involved in maintaining the living state of the cells in a living being. So there are series of chemical reactions. ఒక క్రమబద్ధంగా కొన్ని రసాయనిక చర్యలు ఒక జీవకణంలో జరుగుతాయి. ఇటువంటి రసాయనిక చర్యలు జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని వ్యర్థ పదార్థాలు అనేవి తయారు చేయబడతాయి. సో ఇటువంటి ప్రక్రియని మనం ఏమంటామంటే మెటబాలిజం అని అంటాం. ఈ మెటబాలిజం అనేది రెండు ప్రక్రియల ద్వారా కలిసి ఉంటుంది. అవేంటంటే కెటబాలిజం అండ్ ఎనబాలిజం. Catabolism and anabolism are together known as metabolic activities. So to understand metabolism clearly, మనము catabolism అంటే ఏంటి, anabolism అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం. కెటబాలిజానికి ఉదాహరణ మనం రెస్పిరేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. మరి కెటబాలిజం అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. కెటబాలిజం ఈజ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇంటూ సింపులర్ సబ్స్టెన్సెస్. Catabolism is breakdown of complex substances into simpler substances. During this process, some amount of energy is also released. Then I said the example for metabolism is respiration. So the in plants we can say the end products of respiration during the night time are CO2 and water, carbon dioxide and water. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం నైట్రోజనస్ వేస్ట్ డ్యూరింగ్ కెటబాలిజం అని చెప్పచ్చు. సో బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇంటూ సింప్లర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కెటబాలిజం. నౌ కమింగ్ టు anabolism. Anabolism is the synthesis of complex substances from simpler substances. అంటే చిన్న చిన్న పదార్థాలు కలిపి ఒక కొత్త పదార్థాన్ని గనక మనం తయారు చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే దాన్ని మనం ఎనబాలిజం అంటాం. ఈ ఎనబాలిజంకి ఉదాహరణ మనం కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఫోటోసింథసిస్ని ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. మరి ఈ ఫోటోసింథసిస్ జరిగినప్పుడు అక్కడ వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలు అంటే ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఎనబాలిజం ఆర్ ఆక్సిజన్ అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. మరి కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో తయారయ్యే పదార్థం ఏంటి? కార్బోహైడ్రేట్. సో ఇప్పుడు మనం కెటబాలిజంకి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న చిత్రాన్ని మనం చూద్దాం, ఒక ఇమేజ్ని మనం చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రెస్పిరేషన్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్లాంట్? ద ప్లాంట్ ఈస్ టేకింగ్ oxygen, that is during the respiration the plant is taking oxygen, and what it is releasing? It is releasing energy. It is the end products of oxygen along with the energy or CO2 and water. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎనర్జీ అనేది మన ప్లాంట్ బాడీలో అన్ని రసాయనిక చర్యలు వేగవంతంగా జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరి రిమైనింగ్
CO2 అండ్ వాటర్ని వీటిని మనం నైట్రోజనస్ వేస్ట్గా మనం గుర్తించవచ్చు. సో నౌ ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏం చెప్పాం మనం? రిమూవల్ ఆఫ్ nitrogenous waste through the plant body from leaves, stem and root. So next we shall take the example of that is anabolism as well as catabolism. So coming to the first one, that is catabolism, you observe this slide, that is ikkada plant respiration ఏ విధంగా జరుగుతోంది? డే టైంలో ప్లాంట్స్ కార్బోహైడ్రేట్ని తయారు చేస్తాయి, వాటికి ఆహారాన్ని అవి తయారు చేసుకుంటాయి. కార్బోహైడ్రేట్ తయారు చేసుకుంటున్నప్పుడు అవి పగలుపూట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని స్వీకరించి ఆక్సిజన్ని వదిలివేస్తాయి. పగలుపూట అవి ఫోటోసింథసిస్ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియని జరుపుతాయి. మరి ఇవే మొక్కలు రాత్రిపూట ఏం జరుగుతుందంటే అవి ఆక్సిజన్ని స్వీకరించి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విసర్జిస్తాయి. కాబట్టి డే టైంలో ఆక్సిజన్, వాటరు, నైట్రోజనస్ వేస్ట్గా మిగిలిపోతే రాత్రిపూట మనకి దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కొద్దిగా స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ రిలీజ్డ్ యాజ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్. సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫోటోసింథసిస్, ఫోటోసింథసిస్ మనం ఇప్పుడు దేనికి ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాము? ఎనబాలిజంకి ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం, అవునా? ఈ ఎనబాలిజం అనేది దేంట్లో భాగము? మెటబాలిజంలో ఒక భాగము. దీంతో పాటు భాగస్వామ్యం వహించింది ఏంటి? కెటబాలిజం. ఇప్పుడే మనము కెటబాలిజము, రెస్పిరేషన్ ఉదాహరణగా ఒక చిత్రాన్ని చూసాం. ఇప్పుడు ఎనబాలిజము నేను ఫోటోసింథసిస్ అని మీకు చెప్పినప్పుడు ఆ ఫోటోసింథసిస్ ప్రక్రియ అనేది చూడండి, ఇక్కడ ఉదాహరణలో చక్కగా మనకి వివరించబడింది. ప్లాంట్ డే టైంలో ఇట్ టేక్స్ లైట్ ఫ్రమ్ సన్ అండ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్ అండ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్, ఆకుపచ్చని ఆకులలో ఉండేటువంటి సెగ్మెంట్ ఏంటండి? దాన్ని ఏమంటాం మనం? క్లోరోఫిల్ అంటాం. సో క్లోరోఫిల్ ఉపయోగించుకుని ఇదేం చేస్తుందంటే మొక్క తన ఆహారాన్ని తను తయారు చేసుకుంటుంది. ఈ ఆహారాన్ని మనం కార్బోహైడ్రేట్ అని చెప్పి అంటున్నాం. ఈ సందర్భంలో అక్కడ ఆహారాన్ని తయారు చేసుకున్నప్పుడు కొంత వేస్ట్ అంటే కొన్ని పదార్థాలు విసర్జించబడతాయి. వాటిని మనం అవేంటంటే ఆక్సిజన్ మరియు నీరు. కొంత some amount of oxygen as well as some amount of the water is released during the anabolism. So ఇప్పుడు మనం ఎనబాలిజం, కెటబాలిజం కలిపి మెటబాలిజంగా మనము చెప్తున్నాం. ఈ రెండు ప్రక్రియల ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ప్లాంట్ బాడీలో జరుగుతుంది. మరి ఇట్లా వచ్చేసినటువంటి పదార్థాలు ఆక్సిజన్ కానీ లేదా వాటర్ కానీ మరి ఏ ప్లాంట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి బయటికి వస్తాయి? మొక్కల్లో ఏ భాగం నుంచి ఈ నీరు అనేది బయటికి వస్తుంది? అదే మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కనుక గమనించినట్లయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉన్నటువంటి శరీరంలో ఉన్నటువంటి చర్మం మీద ఉన్న ఆ చిన్న చిన్న రంధ్రాల ద్వారా నీరు, దట్ ఈస్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద స్వెట్, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. మరి ప్లాంట్స్లో ఈ దట్ ఈస్ ఎక్స్క్రిటరీ వేస్ట్, నైట్రోజనస్ వేస్ట్స్ లైక్ ఆక్సిజన్ and water during anabolism and carbon dioxide and water during catabolism, these two are released through the leaves. Understand, these two are released to the leaves and some part of the stem and also sometimes from roots. Kabatti ee rakanga excretion in the plant body will be done, that is the nitrogenous waste are removed from the plant body. ఇది ఒక విధానం. మరి ఇందాక మనం ఇంకో విధానాన్ని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ డన్ త్రూ అదర్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మరి ఇంకా ప్లాంట్లో ఉండిపోయినటువంటి కొన్ని పదార్థాలు, అవి నీరా లేకపోతే ఇతరత్ర ఎటువంటి లిక్విడ్సా అనేవి ఆ మొక్కల నుంచి, ఆ యొక్క కాండం నుంచి కానీ ఆకుల నుంచి కానీ లేకపోతే వేర్ల నుంచి కానీ ఏ విధంగా బయటికి వస్తాయి? దట్ ఈస్ discussed now here in the forms of excretion in
ప్లాంట్స్. దట్ ఈస్ దాన్ని మనం మొట్టమొదటిగా ఏం తీసుకుందామంటే గటేషన్, రెండవది ఏంటి ట్రాన్స్పిరేషన్, మూడవది యాబ్సెషన్. మెటబాలిజంలో ఉన్న ఎనబాలిజం కెటబాలిజం భాగంగా ఎక్స్క్రీషన్ జరగటమే కాకుండా మొక్కల్లో గటేషన్, ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ యాబ్సెషన్ అనే ఈ మూడు ప్రక్రియల ద్వారా కూడా కొంత ఎక్స్క్రీషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ మూడిటి గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? అందరూ శ్రద్ధగా ఈ కొత్త ఎక్స్క్రిటరీ ఫార్మ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, గటేషన్, ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ యాబ్సెషన్. సో మొట్టమొదటగా మనం గటేషన్ అని చూద్దాం. మీరందరూ కూడా మీ ఇళ్ళ దగ్గర అక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మొక్కల మీద పొద్దున్నే గనక మీరు వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు గమనిస్తే వాటి అంచుల చివర వాటి వెయిన్స్, మిడ్ వెయిన్ అంటాం కదా ఆకుల్లో, మిడ్ వెయిన్ చివర కొన్ని కొన్ని మీకు అక్కడ నీటి బిందువులు కనిపిస్తాయి. మరి నీటి బిందువులు అనేది మనం సాధారణంగా మంచుకు సంబంధించినవిగా పొరపాటు పడతాము, కానీ కాదు. వాటిని ఆ ప్రక్రియను ఏమంటారంటే గట్టేషన్ అంటారు. గట్టేషన్ మీన్స్ it is exudation of drops of xylem sap as water droplets through hydatodes on the tips or edges of the leaves of grasses and fungi. అంటే ఇటువంటి గ్రాసెస్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, గ్రాస్ నుంచి కానీ ఫంగై లాంటి ప్లాంట్స్ నుంచి కానీ ఇటువంటి మొక్కల చివర దట్ ఈస్ లీవ్స్ చివర మనకి కనపడే నీటి బిందువులని ఏమంటామంటే గట్టేషన్ అంటారు. చూసారా పిక్చర్లో గట్టేషన్ అనేది మనకి ఎంత చక్కగా చూపించబడిందో. సో ఇది ఏంటంటే వాటర్ అనేది ఆ యొక్క దట్ ఈస్ లీవ్స్ ఆకుల చివర నుంచి అలా హైడథోడ్స్, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, హైడథోడ్స్ నుంచి మనకి వాటర్ బయటికి వస్తుంది. దే ఆర్ నాట్ స్టొమాటా. అర్థమైందా? స్టొమాటా అనేది మనకి మామూలుగా జరుగుతున్నప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఆక్సిజన్ అండ్ దెన్ వాటర్ ఆర్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం అన్నాం. అప్పుడు అవి స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్స్ ద్వారా దట్ ఈస్ ఆకుల్లో ఉన్నటువంటి స్టొమాటా ఓపెనింగ్స్ ద్వారా ఆ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ గటేషన్ అనేది మాత్రం మనం ఎలా చెప్పగలమంటే ఇది హైడథోడ్స్, సెపరేట్ పోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ పోర్స్ ద్వారా మాత్రమే ఇక్కడ నీరు అనేది బయటికి వస్తుంది, ఎక్స్యూడేషన్ ఆఫ్ వాటర్. దీన్ని కూడా ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్ బాడీస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మరి ఇందాక నేను హైడథోడ్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ హైడథోడ్స్ అనేవి ఏంటంటే గాడ్ సెల్స్. మీకు డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది కదా, గాడ్ సెల్స్కి ఎపిథీలియంకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్యాప్ని మనం ఏమంటామంటే హైడథోడ్ అని చెప్పి మనం అంటామన్నమాట. ఇందాక నేను చెప్పిన గటేషను ఇక్కడ ఈ హైడథోడ్స్కి మనం వర్తింప చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? మీకు చాలా ఇది తేలికగా ఉండేటువంటి, చాలా తేలిగ్గా అర్థమయ్యేటువంటి సబ్జెక్ట్. ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ evaporation water from the surfaces of the leaves. సో స్పాంజీ మీసోఫిల్ అనేది ఉంటుంది లీవ్స్లో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వాటర్ అనేది స్టొమాటా సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ద లీఫ్లో ఉన్నటువంటి స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది బయటికి ఇవాపరేట్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాము. సో చూడండి, ఇందాక మీరు హైడథోడ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక పిక్చర్ని చూశారు. సో దాన్ని మనం హైడథోడ్ అన్నాం, అది మనం గటేషన్లో ఉపయోగించాం. ఇక్కడ మనం స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్టొమాటా. మీరు లీఫ్ స్ట్రక్చర్ చదువుకున్నప్పుడు స్టొమాటా స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు చదువుకునే ఉంటారు. సో స్టొమాటా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో డన్ త్రూ ద openings of the stomata. So this is other form of excretory system. And now coming to the third form of excretory system, that is abscission.
హియర్ దిస్ ఈజ్ ఇది మీకు కొత్తగా అనిపించుండొచ్చు ఈ యాబ్సిషన్ అనేటువంటి పదం, కానీ ఇది కూడా మనం చాలా సహజంగా మన చుట్టుపక్కల మొక్కల్లో కానీ లేకపోతే చెట్లలో కానీ దీన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఈ యాబ్సిషన్ అనేది, యాబ్సిషన్ అంటే ఏంటి? ఆకులు రాలిపోవడం. ఆకులు ఎందుకు రాలుతాయి? అవి వాటికి కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత అవి వాటంతట అవే రాలిపోవటం, అది మనకి పైకి అలా కనిపిస్తుంది. కానీ మొక్కల్లో అబ్సిషన్ అనేది ఒక ప్రక్రియ. ఆ ప్రక్రియలో ఏం చెప్పుకుంటాం? ద న్యాచురల్ డిటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, టిపికల్లీ డెడ్ లీవ్స్ అండ్ రైప్ ఫ్రూట్. రైప్ ఫ్రూట్స్ కానీ అంటే బాగా పండిపోయిన పళ్ళు. మీరందరూ పిల్లలు ఏం చేస్తారు? స్కూల్ దగ్గర కానీ లేకపోతే మీరు పార్క్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎక్కడన్నా చెట్లకి పళ్ళు కనిపించాయి అనుకోండి, వెంటనే వాటిని కోసేస్తారు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో పళ్ళు చెట్టుకు అలా ఉండిపోతూ ఉంటాయి. అట్లా ఉండిపోయిన పళ్ళు వాటంతట అవే చెట్టు నుంచి విడిపోతాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా చెట్లకు ఉన్నటువంటి ఆకులు వాటంతట అవే రాలిపోతూ ఉంటాయి. దీన్ని ఏమంటారంటే యాబ్సెషన్ అంటారు. మొక్కలు ఏం చేస్తాయంటే ఇటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా ఇవి అనవసరం, ఇంకా ఆ ఎండిపోయిన ఆకులు కానీ ఈ పండిపోయిన పళ్ళు కానీ మొక్కకి ఇంకా అనవసరం. అందుకని ఏంటి, అబ్సిషన్ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ద్వారా అవి మొక్కలు వాటంతట అవే వీటిని విసర్జిస్తాయి, వీటిని వదిలేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం 3 రకాలైనటువంటి అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ చూసాం. ఒకటేంటి? గటేషన్. గటేషన్ అంటే ఎక్స్యూడేషన్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద tips of the leaves, and the second one is that is transpiration. Transpiration is evaporation of the water from the surface of the leaf, and third one enti abscission. Abscission is shedding of the leaves from the plant body, so that is known as abscission. Okay, I think you have understood the process of excretion. Some forms it is done and it is also done through the anabolic and catabolic activities. See here also another picture related to the abscission. Okay, now let us go to the one more new interesting element in the plant excretion. So now we have seen that the excretion is done through that is metabolic activities. So the nitrogenous waste materials ఏవైతే ఎనబాలిజం ద్వారా కెటబాలిజం ద్వారా ఫామ్ అవుతాయో వాటిని ప్లాంట్స్ బయటికి పంపించే విధానాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా వాటి ద్వారానే కాకుండా గటేషన్ అని, ట్రాన్స్పిరేషన్ అని అండ్ యాబ్సిషన్ అని ఈ 3 విధానాల ద్వారా కూడా మొక్కలు తమ యొక్క అనవసరమైనటువంటి పదార్థాలని ఎలా బయటికి పంపిస్తాయో మనం గమనించాం. ఇప్పుడు మొక్కల్లో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఆసక్తి కలగమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ మెటబాలిజం జరుగుతున్నప్పుడు 2 types ఆఫ్ మెటబోలైట్స్ వాటికి సంబంధించినవి అనేవి ఏర్పడతాయి. మరి ఈ ప్లాంట్లో ఉన్న మెటబోలైట్స్ అనేవి 2 రకాలు. అవి ఒకటి ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్, రెండవది సెకండరీ మెటబోలైట్స్. సో మొక్కలో ఉండేటువంటి మెటబాలిజంలో ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నప్పుడు ఫామ్ అయ్యే పదార్థాలు ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. మరి ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అంటే ఏంటి? కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. సో what are carbohydrates are formed during the process of photosynthesis. అదే విధంగా ప్రోటీన్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ కూడా మనం వీటి మూడింటిని కలిపి ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అంటాం. మరి రెండవది ఏంటి? సెకండరీ మెటబోలైట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు నోట్ ఇన్ ద ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ. మరి ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అంటే ఉదాహరణగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఆల్కలాయిడ్స్, గమ్స్, tannins, latex, resins. These are considered as nitrogenous waste products and they are harmful. అర్థమైందా?
ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అనేవి దే ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ద ప్లాంట్ బాడీ, బట్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ఆర్ harmful. What are the secondary metabolites? They are alkaloids, gums, tannins, latex, resins. All these are considered as secondary metabolites. అయితే they are harmful అని మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా మానవుడు తన నిత్య జీవితంలో ఏం చేశాడంటే ఈ హార్మ్ఫుల్ పదార్థాలని కూడా తనకి యూస్ఫుల్గా మార్చుకున్నాడు. మరి ఎలా మార్చుకున్నాడు అనేది మనం ఒక నిమిషం బ్రేక్ తర్వాత మనం మళ్ళీ తెలుసుకుందాం. లెట్ us టేక్ బ్రేక్ అండ్ వీ షల్ కంటిన్యూ అవర్ లెసన్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Okay children, welcome back to our lesson on plants excretory process. Okay, ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్ మెటబోలైట్స్లో ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అయినటువంటి ఆల్కలాయిడ్స్, గమ్స్, టానిన్స్, లేటెక్స్ అండ్ రెజిన్స్ ఇవన్నీ జనరల్లీ హార్మ్ఫుల్, ప్రమాదకరమైన పదార్థాలుగా చెప్తాం. కానీ మానవుడు ఏం చేశాడంటే మన అవసరాలకి కూడా వీటిని కొంత మార్పు చేసుకుని కొన్ని మెడిసినల్ యూజెస్కి, ఆ తర్వాత కొన్ని ఇతర విధానాలకి వీటిని ఉపయోగిస్తున్నాం. అయితే వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఒక్కొక్కటిగా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. సెకండరీ మెటబోలైట్స్లో మనం మొట్టమొదటిగా చెప్పుకుంటున్నది ఏంటంటే ఆల్కలాయిడ్స్. ఆల్కలాయిడ్స్ ఆర్ ద నైట్రోజనస్ బై ప్రొడక్ట్స్ stored in different parts of the plants. These are poisonous and harmful. And what are the alkaloids? Let us see one by one. One is quinine, nicotine, morphine, cocaine, caffeine, nimbin, that is scopolamine, and then pyrethroids. So these are all different forms of alkaloids. Alkaloids ante enti? They are nitrogenous byproducts, but they are stored in different parts of the plant body. They are not excreted. They are stored within the plant body itself. Understand? So, మరి ప్లాంట్ బాడీలోనే ఉన్నాయి కదా, అవి ఎట్లా ఉంటాయి, ఏ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి, దానివల్ల మనకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంది, అవి ప్రమాదకరమైనవా కాదా అనే వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సో మనం ఇప్పుడు సెకండరీ మెటబోలైట్స్లో ఆల్కలాయిడ్స్లో ఉన్న ఫస్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ క్వినైన్ గురించి తెలుసుకుందాం. క్వినైన్ సింకోనా అఫిషినాలిస్ అనేటువంటి ఒక చెట్టు నుంచి ఇది క్వినైన్ అనే పదార్థాన్ని మనం తయారు చేస్తాం. క్వినైన్ అంటే ఆల్కలాయిడ్ అన్నమాట. ఇది చెట్టు యొక్క ఏ భాగం నుంచి వస్తుంది? బార్క్ అంటే కాండము. కాండము పైన మీరు కనుక చెట్టుని చాలాసార్లు దగ్గరగా మీరు గమనించే ఉంటారు, అవునా? అప్పుడు ఆ కాండము పైన చిన్న చిన్న పొరలుగా ముక్కలు ముక్కలుగా వస్తుంది, చూసారా? దాన్ని మనం బార్క్ అంటాం. సో ఈ క్వినైన్ అనేది ఇక్కడ సింకోనా అఫిషినాలిస్ అనే యొక్క ప్లాంట్ ద్వారా వస్తుంది. దీని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటంటే దీన్ని మలేరియాని తగ్గించడానికి ఒక మందుగా దీన్ని వాడుతున్నారు. అయితే ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ని ఏది అధిక మొత్తంలో మనం తీసుకోకూడదు.
ఇవి హార్మ్ఫుల్, ప్రమాదకరం అని చెప్పాం కదా ముందే. కానీ వీటిలో కొంత భాగాన్ని కొంత పరిశోధనలు చేసి దాన్ని మలేరియాకి మందుగా వీరు వాడుతున్నారు. ఆ తర్వాత అంటే మానవులు మలేరియా మందుగా వాడుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్కలాయిడ్స్లో ముఖ్యమైనది నికోటిన్. నేను నికోటిన్ అని చెప్పంగానే మీకు మనకెప్పుడు సినిమాల్లో మనం ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటాం. దేని గురించి? పొగ తాగటాన్ని గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం, అవునా కదా? ఇప్పుడు కోవిడ్-19 కనుక ఏ సినిమా హాల్స్ తెరిచి లేవు. కానీ ఒకప్పుడు మనం మార్చి ముందు సినిమా హాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటగా ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్తోనే మనకి మొదలయ్యేది. మరి నికోటిన్ అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పదార్థం అన్నమాట. ఇది ఒక ఆల్కలాయిడ్. ఇది ప్లాంట్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ మొక్క నుంచి వస్తుందంటే నికోటినా టుబాకమ్. ఇప్పటికీ కూడా మీ ఇండ్లల్లో పెద్దవాళ్ళు ఆ పొగాకు, టుబాకమ్ అంటే ఏంటి? పొగాకు. ఈ పొగాకుతో చేసినటువంటి చుట్టలు తాగటం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. మరి మీరు ఇప్పుడు ఇది ప్రమాదకరమైన పదార్థంగా ఇంతకు ముందు మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు మీ పాఠ్యాంశంలో మీరు మరింతగా దీని గురించి తెలుసుకున్నారు కనుక మీరేం చేయాలంటే వెంటనే ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన పదార్థాన్ని మీరు వాడకూడదు అని మీ తల్లిదండ్రులకు కానీ లేదా మీ ఇంట్లో మీ నైబర్స్కి కానీ మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి కానీ మీరు చక్కగా చెప్పగలగాలి. మరి సో దీనిలో ఇది నికోటినా టొబాకమ్ ఇది ఎక్కడుంటుందండి? పొగాకు అంటాం, ఆకుల్లో అన్నమాట. ఆకులే మనం ఇక్కడ ప్లాంట్ ఆకులే మనం పొగాకుగా వాడతాం. దీన్ని ఇన్సెక్టిసైడ్గా వాడతారు, చూసారా? ఈ క్రిమి సంహారణ మందుగా వాడతారు దీన్ని. మరి అలాంటి మందుని అలా వాడేదాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? పొగాకు చుట్టగా చేసి వాళ్ళు చాలామంది జనం మన భారతదేశంలో ఈ నికోటిన్ అనే దాన్ని పీల్చడం వల్ల చనిపోతున్నారు, అనేక అనారోగ్యమైనటువంటి వాటికి గురవుతున్నారు. కాబట్టి మీరు ఈ అంశాన్ని గురించి తెలుసుకున్నారు కనుక దీని గురించి మీరు మరింతగా మీరు గమనించినప్పుడు ఇతరులకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు 10వ తరగతి విద్యార్థులు కనుక మీరు చదువుకున్న దాన్ని ఇతరులకు చెప్తే ఇంకా మనకి దాని గురించి మరింత విజ్ఞానం పెరుగుతుంది. సో రెండవది క్వినైన్, తర్వాత నికోటిన్. మరి మూడవది ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందాక? మార్ఫిన్ అండ్ కొకైన్. ఇవి కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆల్కలాయిడ్స్. మార్ఫిన్ అనేది పెపావర్ సోమ్నిఫెరం అనే యొక్క మొక్క నుంచి మనం తీసుకుంటాం. ఈ పెపావర్ సోమ్నిఫెరం అనేది మొక్క యొక్క శాస్త్రీయ నామం. సో దీనిలో మరి ఈ మొక్కలో ఇది ఏ భాగంలో ఉంటుందండి? ఇది ఫ్రూట్, దీని యొక్క పండు లేదా కాయలో ఈ యొక్క మార్ఫిన్ అండ్ కొకైన్ అనేటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి పదార్థం ఉంటుంది. దీన్ని ఎలా వాడతారు తెలుసా? దీన్ని మరి ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోకూడదు. తీసుకుంటే ఇది ఒక డ్రగ్ అన్నమాట. డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ అయిపోతారు, ఈ మందుకు బానిసలు అయిపోతారు, కొకైన్కి. కాబట్టి ఇటువంటి వాటి జోలికి మనం వెళ్ళకూడదు. కానీ పరిశోధనలు చేసి దీంట్లో చాలా కొద్ది మొత్తం ఒక పెయిన్ కిల్లర్గా మెడిసిన్లో వాడవచ్చు అని చెప్పి కనుక్కున్నారు. సో ఇది ఈజ్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్కలాయిడ్ దట్ ఈజ్ మార్ఫిన్ అండ్ కొకైన్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రిసర్పిన్. ఇది కూడా ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక ఆల్కలాయిడ్. ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ అన్నీ ఎక్కడున్నాయి? మనం దేని గురించి చదువుకున్నాం? సెకండరీ మెటబాలైట్స్. ఇవన్నీ ప్లాంట్కి కలిపి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్లాంట్లో భాగాలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని స్టెమ్కు ఉన్నాయి, కొన్ని బార్క్ లాగా ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో ఫ్రూట్స్ లాగా ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో ఆకుల్లా ఉన్నాయి. టుబాకమ్. ఓకే, రిసర్పిన్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటంటే, మొక్క యొక్క శాస్త్రీయ నామం రావుల్ఫియా సర్పెంటీనా. ఈ రావుల్ఫియా సర్పెంటీనా యొక్క దట్ ఈజ్ రూట్స్, వేర్లు మరియు బార్క్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కాండం యొక్క భాగము. సో వీటిల్లో ఈ రిసర్పైన్ అనేటువంటి ఒక ఆల్కలాయిడ్ని ఆ మొక్క స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట, నిల్వ ఉంచుకుంటుంది. దీన్ని మెడిసిన్ ఫర్ స్నేక్ బైట్, దీన్ని ప్రమాదకరమైనది అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని పరిశోధనలు చేసి పాము కాటుకి మందుగా వాడుతున్నారు. చూసారా? ఈ మొక్కలు మీరు చుట్టుపక్కలే ఉంటాయి. ఈ మొక్కలన్నీ మీరు ఈ మొక్కల కోసం ఎక్కడో వెతకక్కర్లేదు. మీరు ఆ చిత్రాన్ని గనక జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ మొక్కలు మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయా లేదా? ఈ మొక్కల పూలు గుడితో కూడా మీరెప్పుడు మన ఇళ్లలో సహజంగా ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి రిసర్పిన్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఆల్కలాయిడ్, సెకండరీ మెటబాలైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కెఫీన్. కెఫీన్ కూడా మనకి చాలామందికి పరిచయమే. రోజు మన అందరం కూడా ఏంటి, పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో కాఫీ తాగడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ కాఫీలో ఉండేటువంటి పదార్థం ఈ కాఫీ గింజల నుంచి తీసుకుంటారు. దట్ ఈజ్ ఆ ప్లాంట్ పేరు ఏంటి? కాఫియా ఎరాబికా. ఆ ప్లాంట్ పేరేంటమ్మా? కాఫియా ఎరాబికా. దీన్ని యొక్క సీడ్స్, విత్తనాలని మనం కాఫీ గింజలుగా వాడతాం. ఇది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద
కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ మీద ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. అందుకని ఏంటి, కాఫీ తాగంగానే మనకు కాసేపు ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుంది. దీన్ని చాలా తక్కువ మొత్తంలో రోజుకి ఒకసారి అలా తీసుకోవచ్చు, కానీ దీన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో వాడితే ఇది కూడా ప్రమాదకరమే. ఒక్కోసారి మనకి డాక్టర్స్ చెప్తూ ఉంటారు, మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు మీ పేరెంట్స్తో, మీరు చిన్నపిల్లలు కదా, మీకు ఇంతవరకు వైద్యుల వద్దకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు, మిమ్మల్ని మీ తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి. కానీ మీ తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, మీకు కాఫీ తాగే అలవాటు ఉందా, అయితే మీరు వెంటనే మానేయండి, కాఫీ తాగటం వల్ల కూడా మీకు ఇట్లాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి అని చెప్తారు. కాబట్టి ఏది కూడా అతి సర్వత్ర వర్జియేత్, దాన్ని మనం ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. సో ఇది కెఫీన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద ఇంట్రెస్టింగ్, మరి సెకండరీ మెటబలైట్స్లో మరింత ఒక ఆసక్తికరమైన ఆల్కలాయిడ్ ఉంది. దాన్ని ఏమంటాం, నింబిన్ అంటాం. ఏమంటాం, నింబిన్. మీరు కనుక చిత్రంలో చూసినట్టయితే అది మీకు పరిచయమైనట్టుగా ఉంది కదా, ఆ చెట్టు. అన్ని మొక్కలు మీకు పరిచయమే, ఈ మొక్క మీకు మరింత పరిచయంగా కనిపిస్తుంది, అవునా కదా. ఇదేంటిది, వేప చెట్టు. కరెక్టేనా. వేప చెట్టు, వేప పళ్ళు, వేప పూతని మనం ఉగాది సందర్భంలో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం. అలాగే ఈ కాయలు కూడా పళ్ళుగా అయితే అవి చేదుగా ఉన్నా తీయగా ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ మొక్కను ఏమంటారు, అజారిడెక్టా ఇండికా. ఇది భారతదేశానికి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి మొక్క. దీన్ని అజారిడెక్టా ఇండికా అంటారు. దీనిలో ఉన్నటువంటి ఆకులు కానీ, కాండం యొక్క భాగాలు కానీ, అదేవిధంగా విత్తనాలు, ద సీడ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ భాగాల్లో నింబిన్ అనే పదార్థాన్ని ఈ వేప చెట్టు నిల్వ ఉంచుకుంటుంది. ఇట్ విల్ స్టోర్ ద నింబిన్ ఇన్ దీస్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంటీసెప్టిక్. అంటే యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ ఏదైనా వెంటనే మనకి చిన్న చిన్న ఆయింట్మెంట్స్ రాస్తూ ఉంటారు, అవునా. ఈ ఆయింట్మెంట్స్ అనేవి యాంటీసెప్టిక్ అనమాట. ఆ భాగము మరీ ఇన్ఫెక్షన్కి గురి కాకుండా, ఎటువంటి సెప్టిక్ అంటే అది సమ్టైమ్స్ తీసేయాల్సిన అవసరం కూడా కలుగుతుంది. అలాంటి వాటికి కూడా దీన్ని మంచి యాంటీసెప్టిక్గా వాడతారు. సో ఈ వేప చెట్టులో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆకులను కానీ లేదా పళ్ళని కానీ కూడా మనం దైనందికంగా వీటిని మనం వాడుతూనే ఉంటాం. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఆల్కలాయిడ్. కాకపోతే ఇది కొద్దిగా యూస్ఫుల్ ఆల్కలాయిడ్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ స్కోపోలమైన్. ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. మీరు అక్కడ మొక్కను చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా. ఎప్పుడు కూడా మనం ఇళ్ల దగ్గర నుంచి వస్తుంటే కాలువ పక్కన, అలాగే చెరువు గట్ల మీద ఇవి మొలుస్తూ ఉంటాయి. ఏంటివి, దతూరా, ఉమ్మెత్త పూలు, దతూరా అనమాట. దతూరా సెరామోనియం అంటారు దీన్ని. ఈ దతూరా ప్లాంట్లో వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క ఆల్కలాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుందంట, ఇది ఫ్రూట్లోను ఫ్లవర్లో ఉంటుంది. అంటే దతూరా నుంచి వచ్చేటువంటి చిన్నటువంటి పళ్ళు మనం ప్రత్యేకించి వాటిని చూడము. మనకి ఎక్కువగా పైకి మనకి తెల్లని పూలు లేదా గులాబీ రంగు పూలు మాత్రమే మనకి బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి ఆ దతూరా ఫ్లవర్స్ లేదా ఫ్రూట్స్లో ఈ యొక్క ఆల్కలాయిడ్ అనేది నిల్వ చేసుకుంటుంది. దీన్ని కూడా మనం సెడేటివ్గా వాడతాం. సెడేటివ్ అంటే ఏంటి, కొద్దిగా మత్తు కలిగించేటువంటి పదార్థం. ఇవన్నీ మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకుని వాడతారు అని మాత్రం అనుకోకండి. కాబట్టి వాటిని మనం డైరెక్ట్గా ముట్టుకోకూడదు. ఆ కాయలను ఎప్పుడూ కూడా మనం దూరం నుంచి గమనించాలంతే. మీకు ఏదైనా సందేహం వచ్చినప్పుడు మీ ఉపాధ్యాయుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దాని గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అంతేగాని ఇది వాడితే ఇట్లా ఉంటుంది, నేను ఇలా చదువుకున్నాననే ప్రయోగాలు మనం ఎప్పుడూ చేయకూడదు. ఇవన్నీ సైంటిస్టులు ఏం చేశారు, వాళ్ళ ప్రయోగశాలల్లో వీటిని పరిశీలించి ఇందులో చాలా తక్కువ మోతాదు మత్తు కలిగించడానికి ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా సరే సెడేటివ్గా దీన్ని వాడచ్చు అని చెప్పారు. ఇది ఒక రకమైనటువంటి, మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇదొకటి ఆల్కలాయిడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి పైరిథాయిడ్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది మరి, ట్రైడాక్స్ అనే ఇక్కడ మీకు పిక్చర్లో వచ్చేటువంటిది, ఇది దతూరానే వచ్చింది, ఇది దానికి సంబంధించింది కాదు. ఇది ట్రైడాక్స్, ఇది ప్లాంట్ యొక్క ఫ్లవర్ నుంచి వస్తుంది. ఇది ఎలా వాడతారంటే ఇన్సెక్టిసైడ్, అంటే క్రిమి సంహారక మందులాగా దీన్ని వాడతారు. సో వీటన్నిటినీ కలిపి మనం ఆల్కలాయిడ్స్ అని మనం అంటాం. అర్థమైందా, వీటన్నిటినీ మనం ఏమంటాం అంటే ఆల్కలాయిడ్స్ అంటాం. ఈ ఆల్కలాయిడ్స్తో పాటుగా ఇక్కడ మనం ఇంకా వీటిలో భాగంగా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే టానిన్స్ అండ్ దెన్ రెసిన్స్ అండ్ దెన్ గమ్స్. సో లెట్ us know about the టానిన్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఈ క్యాసియా అనే చెట్టు మొక్క నుంచి ఇది టానిన్స్ అనే పదార్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి.
వీటి యొక్క కాండాల నుంచి అదేవిధంగా ఆకుల నుంచి కూడా మనం ఈ టానిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ ట్యానింగ్ ఆఫ్ ద లెదర్, దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి? లెదర్, ట్యానింగ్ ఆఫ్ ద లెదర్, దానికి దీన్ని ప్రత్యేకించి వాడతారనమాట. చూడండి, ఈ మొక్క కూడా మనం చాలా మన పాఠశాలలు అన్నిట్లో కూడా ఇట్లాంటి మొక్కలు ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే మన చుట్టుపక్కలే మనకి ఎన్నో మొక్కల గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా మనకి ఈ ఆల్కలాయిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ వీటిలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోగలిగాం. తర్వాత ఎక్స్క్రీషన్ వర్సెస్ సెక్రీషన్. సెక్రీషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఎక్స్క్రీషన్ అంటే నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మెటబాలిజం ద్వారా తయారవడం. మరి సెక్రీషన్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్స్లో మనం చూస్తుంటాం, వేప చెట్టుకి గమ్ము కారుతూ ఉంటుంది, కొన్ని చెట్లకి పాలు లాంటి చుక్కలు పడుతూ ఉంటాయి. మరి ఇవన్నీ ఏంటి? వీటన్నిటిని ఏమంటారు? సెక్రీషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇది కూడా ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషనే. కానీ దీన్ని ఏమంటారంటే డైరెక్ట్గా అవి విసర్జిత పదార్థాలుగా కాకుండా ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ఇవి జరపబడతాయి. అంటే దాని డెఫినేషన్ చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ excretion and secretion are same in nature. Excretion is removal of waste materials from living being and excretion is passive. అంటే నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మనం ప్లాంట్ బాడీ నుంచి ఇందా చెప్పుకుందాం, అనబాలిజం, కెటబాలిజం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, ఇవన్నీ ఎలా రిమూవ్ చేయబడతాయి, గటేషన్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, యాబ్సిషన్ అంటే ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా మరి సెక్రీషన్ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ ఎక్స్క్రీషన్. మరి సెక్రీషన్ అంటే ఏంటి? సెక్రీషన్ ఈజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్. ఒక యొక్క పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ఈ రసాయనిక పదార్థాలు అనేటువంటివి ప్లాంట్ బాడీలో కదులుతూ ఉంటాయి, కదిలి బయటికి వస్తాయి. ఇది విసర్జించబడటం కాదు, ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లాంట్ బాడీ నుంచి ఆ కాండం దగ్గరికి వచ్చి ఆ లిక్విడ్ అనేది బయటికి వస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే సెక్రీషన్ అని చెప్పి అంటున్నాం. ఈ సెక్రీషన్కి మనం హ్యూమన్ బాడీలో ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? యూరిన్, ఇజంట్ ఇట్? యు నో ద ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్, స్వెట్, ఇవన్నీ కూడా మానవ శరీరంలో ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్. మరి మానవ శరీరంలో కూడా సెక్రీటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. సెక్రీషన్ అనే ద్వారా కొన్ని పదార్థాలు మనం చూడవచ్చు. అవేంటి? టీయర్స్. టీయర్స్ అనేవి అవి విసర్జించబడే పదార్థాలు కాదు, అవి కళ్ళ నుంచి స్రవిస్తాయి, అవునా కదా? సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ దే ఆర్ టీయర్స్. అండ్ దెన్ ఆల్ దీస్ టీయర్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెక్రీషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ. మరి సెక్రీటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ప్లాంట్ బాడీలో మనం ఏ ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు? రెజిన్స్, లేటెక్స్ అండ్ దెన్ గమ్స్. రెజిన్స్, లేటెక్స్, గమ్స్ని వీటిని మనం సెక్రీషన్స్ ఇన్ ప్లాంట్ బాడీగా తీసుకోవచ్చు. సో ఇందాక మనం ఆల్కలాయిడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం, సెకండరీ మెటబాలైట్స్. దే ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్క్రిటరీ అండ్ హార్మ్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్. దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సర్టెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ. ఇక్కడ సెక్రీషన్ కింద మనం రెజిన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఈ రెజిన్స్ అనేది జిమ్నోస్పర్మ్స్, అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరు దట్ ఈజ్ పైనస్ ట్రీ మనం తీసుకోవచ్చు, జిమ్నోస్పర్మ్స్. సో దీన్ని మనం ఎక్కడ వాడతామంటే చూడండి, ఆ జిమ్నోస్పర్మ్స్కి ఉన్నటువంటి ఆ ప్లాంట్ విభాగాల ద్వారా మనం దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. దీన్ని ఏమంటారు? వార్నిష్లో వాడతారు. వార్నిష్ తెలుసు కదా మీకు, పెయింట్ వేసేటప్పుడు వార్నిష్ వాడతాం. దాన్ని ఈ జిమ్నోస్పర్మ్స్ నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. దీన్ని సెక్రీషన్, రెజిన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటి? లేటెక్స్. లేటెక్స్ ఏంటి? ఇది రబ్బర్ ప్లాంట్ దానికి హెవియా బ్రెజిలియన్సిస్. రబ్బర్ ప్లాంట్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటి? హెవియా బ్రెజిలియన్సిస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ రబ్బర్ ప్లాంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే చూసారా, రబ్బర్ ప్లాంట్ యొక్క చిత్రాలు మీకు అక్కడ కనపడుతూ ఉన్నాయి. ఈ రబ్బర్ ప్లాంట్ కూడా సమ్ లేటెక్స్ అనేటువంటి ఒక పదార్థాన్ని అది సెక్రీటరీ సబ్స్టెన్స్ లాగా బయటికి పంపిస్తుంది. ఆ సబ్స్టెన్స్ నుంచి బయోడీజిల్ని, ఈ మధ్య బయోడీజిల్ని అంటే దాని మీద పరిశోధనలు చేసి దీన్ని మనం బయోడీజిల్గా వాడవచ్చు అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు దాని మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. బయోడీజిల్గా వాడటానికి దాన్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన రెజిను, లేటెక్స్ అండ్ మూడవది ఏంటి? దట్ ఈజ్ గమ్స్. గమ్ అంటే మీకు బాగా సెక్రీషన్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గమ్స్గా తీసుకోవచ్చు. తుమ్మ చిగురు అంటాం, ఇజంట్ ఇట్? తుమ్మ చెట్లకి మనం చిన్న బ్లేడ్తో ఘాటు పెడితే ఏమవుతుంది? మనం గమ్ కోసం ఏం చేస్తాం? అక్కడ ఘాటు పెడితే కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత అక్కడికి మనకి గమ్ అనేది, ఆ జిగురు పదార్థం అనేది మనకి మొక్క స్రవిస్తుంది. సెక్రీషన్ అన్నమాట. కొన్నిసార్లు మనం పెట్టకపోయినా కొన్ని చెట్ల నుంచి అలా వస్తూ ఉంటుంది. మనం వెళ్ళి ఆ గమ్ముని కలెక్ట్ చేసుకుని మనం సహజమయంగా ఉత్పత్తి అయినటువంటి అది ఆ జిగురు పదార్థం అన్నమాట. ఆ గమ్ని మనం వాడుకోవచ్చు. సో ఈ గమ్ అనేది ఇక్కడ కూడా మనం నీమ్ ప్లాంట్లో మనకి బాగా
సహజంగా మనం రోజు పరిశీలించదగింది, దారి పొడుగునా ఎక్కువగా మనం చూడగలిగింది ఇది నీమ్, వేప చెట్టులో మనం ఈ గమ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా అకేషియా, ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ప్లాంట్ అకేషియా. ఈ అకేషియా చెట్లు పూలు కూడా మనం సాధారణంగా అన్ని చోట్ల మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇవి మనకేం కొత్త కాదు. కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు వీటిని ప్రత్యేకించి వీటి దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఒకసారి ఇవేంటి అని చెప్పి ఒకసారి ఆగి మీ ఉపాధ్యాయులతో చర్చించి వీటి గురించి, అలాగే మీ పాఠశాల ఆవరణలో ఇలాంటి మొక్కలు కనుక ఉంటే మీరే ఒక కార్డు బోర్డు మీద చక్కగా వీటి యొక్క శాస్త్రీయ నామాలు రాసి కార్డు బోర్డు మీద పెట్టి ఆ చెట్టు దగ్గర పెడితే అందరూ కూడా దాని గురించి ఇదా ఒక ఈ మొక్క పేరు, ఇందాక నీ పేరు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, శాస్త్రీయ నామం అజారిడెక్టా ఇండికా అని చెప్పుకున్నాం. భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి మొక్క అన్నమాట అజారిడెక్టా ఇండికా. చాలా మొక్కలు ప్రాధాన్యమైనవే, దాంతోపాటు దానిలో ముఖ్యమైనది దీన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దీనికి మెడిసినల్ వాల్యూ కూడా ఉంది. నీమ్ తర్వాత అకేషియా. ఇవి ఎలా వాడతారు? అడ్హెసివ్స్. అడ్హెసివ్స్ అంటే రెండు పదార్థాలని కలిపి ఉంచే వాటిని ఏమంటాం మనం? అడ్హెసివ్స్ అంటాం. సో అలాంటి అడ్హెసివ్ పదార్థాలని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే అదేవిధంగా ఇందా చెప్పుకున్నాం నీమ్లోంచి నింబిన్ అనే పదార్థాన్ని మనం, దట్ ఈస్ మనం వేప చెట్టులోంచి కొట్టేటువంటి పదార్థాన్ని కూడా మెడిసినల్ వాల్యూ కింద మనం ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పి మనం చదువుకున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద different parts, that is of the different aspects of the secretion, and we have already seen the excretion and we have seen the metabolism, isn't it? So మనం లివింగ్ థింగ్స్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఈరోజు మన పాఠ్యాంశాన్ని మొదలుపెట్టుకుని అసలు ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ ప్లాంట్ బాడీ అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం. దానిలో మెటబాలిజము, ఎనబాలిజం అనేటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం, అనేటువంటి ప్రక్రియలు. సో ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న పాఠాన్ని మరి కొద్దిగా ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకుందాం. రికాపిట్యులేషన్. సో వాట్ ఈజ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఇట్ ఈస్ రిమూవల్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ డ్యూరింగ్ ద metabolic activities. Then what is metabolism? Anabolism and catabolism together they are known as, that is metabolism. Anabolism means forming of complex substances from simpler substances. Catabolism is for breaking down of complex substances into simpler substances. Understand? So ఈ రెండిటి వల్ల వచ్చే నైట్రోజనస్ వేస్ట్ బయటకు వెళ్తుంది. అలాగే ఈ మెటబాలిజంలో మనం ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్, సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అనేవి ప్లాంట్ మెటబోలైట్స్లో భాగంగా చూసాం. వాటిలోనే భాగంగా మనం సెకండరీ మెటబోలైట్స్లో ఆల్కలాయిడ్స్, వాటి యొక్క రకాలు క్వినైన్ నుంచి మనం అన్ని రకాలు చూసాం, వాటి యొక్క ప్రాధాన్యత చూసాం. తర్వాత సెక్రీషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. సో పిల్లలు మీరందరూ కూడా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈ యొక్క అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ లెసన్ విన్న తర్వాత మీరు ఇంట్లో కూర్చుని కాసేపు ఒక 5 నిమిషాలు వీటిలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ నేను ఇస్తున్న వాటిని మీరు గమనించండి. ఒకటి, ఎట్లా జరుగుతుంది మొక్కలో ఎక్స్క్రీషన్, రెండవది మెటబాలిజం అంటే ఏంటి, మూడవది ఎక్స్క్రీషన్కి సెక్రీషన్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి, నాలుగవది ఏంటి, ఈ సెక్రీషన్స్ అనేవి హ్యూమన్ బాడీకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, వీటన్నిటి గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. దీంట్లో ఈ లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు దీంట్లో భాగంగా నేను ముఖ్యంగా ప్లాంట్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు జగదీష్ చంద్రబోస్ గారు ప్లాంట్స్ గురించి ఒక మంచి పుస్తకం రాశారు. ఆయన ఏంటంటే రెస్పాన్సెస్ ఇన్ ద లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్. సో మొక్కలు అనేవి మనం మంచి సంగీతాన్ని, మంచి వాతావరణంలో వాటిని ఉంచితే చాలా చక్కగా వికసించి చక్కటి పుష్పాలను మనకి ఇస్తాయి. అదేవిధంగా వాటిని డార్క్ లైట్లో కానీ లేదా మనం వాటిని నరికేయడం అలా చేసినప్పుడు అవి బాధపడతాయి. సో మొక్కలకి కూడా సహజమైన భావాలు, వాటికి కూడా కొంత పెయిన్, ఆనందము ఉంటాయని చెప్పి చాలా చక్కటి రీసెర్చ్ జగదీష్ చంద్రబోస్ అని ఆయన చేశారు. మీరు మీ లైబ్రరీలో మీకు ఆ పుస్తకం ఉంటే కనుక మీ ఉపాధ్యాయులను అడిగి మీరందరూ కూడా ఆ పుస్తకం చదవండి. పుస్తకం పేరు ఏంటంటే రెస్పాన్సెస్ ఇన్ ద లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్. ఆయన ఏం చెప్పారు? ప్లాంట్స్ అన్నీ మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయి, మనమే వాటిని అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పారు. మనము ఈ పాఠ్యాంశం నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు పాఠ్యభాగం అర్థం కావాలి, అలాగే మీరు వెళ్ళి ఫీల్డ్లో గమనించగలగాలి, మీరు మీ ఉపాధ్యాయుల్ని ప్రశ్నలు అడగగలగాలి, అలాగే వీటి గురించి చక్కని చిత్రాలు డ్రా చేయగలగాలి. వీటిని మీరు నిజ జీవితంలో ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తారో అప్పుడే మీకు ఈ జీవశాస్త్రం కానీ సామాన్య శాస్త్రం కానీ బాగా అర్థమైనట్టు లెక్క. మనం చదివింది ప్రతిదీ మీరు నిత్య జీవితంలో అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంత చక్కటి అంశాలని మనం నేర్చుకుంటున్నందుకు మనందరం ఏంటంటే మనకింత చక్కటి అంశాలని మన గవర్నమెంట్ మనకి సిలబస్లో భాగంగా ఇచ్చినందుకు, మన ఉపాధ్యాయులు వాటిని చక్కగా బోధించినందుకు వాటన్నిటినీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా మనం అభినందించగలిగిన స్థాయికి వచ్చినప్పుడే మనం ఈ పాఠ్యాంశం అనేది పూర్తిగా నేర్చుకోగలుగుతాము. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మరి ఈ యొక్క విద్యావారధి కార్యక్రమాలని మీరు లైవ్లో చూడడమే కాకుండా దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీరు చక్కగా ఈ పాఠ్యాంశాలని అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన వివరాలని మీరు తెలుసుకోవచ్చు.
అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా దూరదర్శన్ ఈ సప్తగిరి పాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా మీరు వినొచ్చు. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ కేర్. ఈ కోవిడ్-19 పాండమిక్లో మీరందరూ కూడా మాస్కులు ధరించండి. ఎప్పటికప్పుడు చేతులని శుభ్రంగా కడుక్కోండి. మీకు తెలుసు కదా 8 రకాలుగా మనం చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందే మీకు నేర్పించా. అదేవిధంగా మీరు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఒకళ్ళకొకళ్ళు దూరంగా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటున్నప్పుడు కానీ మార్కెట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ మీరు చాలా చక్కటి సూచనలు పాటిస్తూ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ చాలా చక్కగా చదువుకుంటూ అన్ని పాఠ్యాంశాలు మీరు రెగ్యులర్గా విద్యావారధి చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. కరోనా వైరస్ నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సేతు పేరుతో ఒక మొబైల్ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ యాప్ను రూపొందించింది. కోవిడ్ సోకిన వ్యక్తి సమీపంలో యూజర్ ఉన్నాడా లేదా అని ఈ యాప్ చెబుతోంది. కరోనా పేషెంట్తో ఎవరైనా కాంటాక్ట్లోకి వస్తే వారి డేటాను ఈ యాప్ ప్రభుత్వానికి అందజేస్తోంది. ఆరోగ్య సేతు యాప్లో రాష్ట్రాల వారీగా కరోనా వైరస్ హెల్ప్ లైన్ల సమాచారాన్ని వివరంగా పొందుపరిచారు. ఈ యాప్లోని చాట్బోర్డ్ ద్వారా యాప్ వాడుతున్న వారు కరోనా లక్షణాలను అర్థం చేసుకుని ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు పొందొచ్చు. కరోనా గురించి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అందించే అప్డేట్స్ ను కూడా ఈ యాప్ లో పొందొచ్చు. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వారు ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ చేసే లైవ్ ట్వీట్లను కూడా వీక్షించే వీలుంటుంది. ఈ యాప్ వాడాలనుకునే వారు తమ ఫోన్ నెంబర్ సహాయంతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ యాప్ ఆండ్రాయిడ్ తో పాటు iOS లోనూ అందుబాటులో ఉంది. 11 భాషల్లో కరోనా వైరస్ గురించిన సమాచారాన్ని ఈ యాప్ ద్వారా పొందవచ్చు. హలో, నమస్కారం. కరోనా వైరస్ వల్ల దాదాపు 2 లక్షల మంది ప్రాణాలు ఇప్పటికే పోయినాయి. నేను ఈరోజు మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఏమిటంటే, దయచేసి మీరెవరు ఇంట్లోంచి బయటికి రాకండి. అత్యవసర పరిస్థితులు అయితేనే మాత్రమే మీరు బయటికి రావాల్సింది. నిత్యావసరాలకు కానీ, మెడిసిన్స్కి కానీ, ఇంకేదైనా మెడికల్ ఇష్యూస్కి కానీ మీరు బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పకుండా మీరు మీ మొహానికి మాస్క్, చేతికి గ్లౌజ్ తప్పకుండా ఈ 2 ధరించే బయటికి వెళ్ళాలి. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు షాప్స్లో కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వ్యక్తికి దాదాపు 6 అడుగుల గ్యాప్ ఉంచాలి. దయచేసి ఇటువంటి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అన్నిటినీ తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. ఇది కనుక చేయగలిగితే ఈ వైరస్ పైన డెఫినెట్గా మనం విజయం సాధించవచ్చు. త్వరలోనే ఈ కష్టకాలం నుంచి మనందరం బయటకు పడవచ్చు. మరలా ఇంకొకసారి మీకు చెప్తున్నాను, అత్యవసరమైన పరిస్థితులు తప్ప మీరు ఇంట్లోంచి బయటికి రాకండి.